सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर ते बीते हफ्ते विच पंजाब विच की कुछ वापरिया आओ जानते हैं। बीते हफ्ते पक्का हो गया कि गुरमीत राम रहीम कला बलात्कारी ही नहीं बल्कि कातिल भी है। जी हाँ, इस हफ्ते सौदा साध नूं कतल के दोषों विच सजा हो गई। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले विच इस हफ्ते पंचकूला की सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाउंदियां डेरा सिरसा मुखी राम रहीम समेत कृष्ण लाल, कुलदीप सिंह ते निर्मल सिंह नूं दोषी करार दे दिता। हालांकि इस मामले विच अदालत वल्लों 17 जनवरी नूं सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने इस दे नाल कुलदीप सिंह ते कृष्ण लाल विरुद्ध आर्म्स एक्ट लगाउण दा हुक्म भी दिता। दस दईए कि जिवें ही यह फैसला बाहर आया तां सिरसे वाले डेरे विच सन्नाटा छा गया ते पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर सरगर्मी वधा दी। अदालत के फैसले तो बाद अदालत विच पेश हुए तिन्ना दोषियों नूं अंबाला जेल लिजाया गया, जिथे उन्हां नूं 17 जनवरी तक रखा जाएगा। 17 तरीक नूं उन्हां नूं फिर अदालत विच पेश किया जाएगा। बड़ी ही लंबी जद्दोजहद तो बाद 17 साल बाद 17 जनवरी नूं छत्रपति के परिवार नूं इंसाफ मिलेगा। अदालत की सजा सुनाउंदी है यह तां अदालत ते निर्भर है, पर परिवार वालियां ने सुख दा साह जरूर लिया है, क्योंकि एक लंबा समा अपने सियासी आकावां दे आसरे ते डेरा मुखी बचदा आंदा रहा है। सबसे पहले आज अदालत ने जो फैसला सुनाया है, गुरमीत राम रहीम, किशन लाल, निर्मल सिंह, कुलदीप सिंह, चारों लोगों को दोषी करार दिया है, तो हम अदालत के ऋणी हैं। हमें बिल्कुल 16-17 सालों से ये उम्मीद थी कि हमें अदालत से न्याय मिलेगा, और आज आखिरकार माननीय जज साहब ने जब फैसला सुनाया तो हम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए। हमने जज साहब का बिल्कुल थैंक्स किया, धन्यवाद जताया और कहा कि आप हमारे लिए भगवान का रूप हैं। तो बिल्कुल माननीय जज साहब हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आए, जिन्होंने हमें इतने समय बाद, इतने लंबे समय बाद एक न्याय दिया। और दूसरा मैं थैंक्स करना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने इस पूरे लंबे संघर्ष के दौरान हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया। हमारे गवाहों का मैं ऋणी हूँ, थैंक्स हूँ, जिन्होंने बिल्कुल अदालत के अंदर इतने दबाव के बावजूद बिल्कुल खड़े होकर ठोस तरीके से अपनी गवाही दी। तो इस संघर्ष के दौरान बहुत सारी दिक्कतें, मुसीबतें सहनी पड़ी, हमें भी, गवाहों को भी। और सबसे बड़ी बात, सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन की, सीबीआई ऑफिसर्स का मैं ऋणी हूँ, थैंक्स करना चाहूँगा श्री सतीश डागर जी का, श्री सतपाल सिंह जी तत्कालीन जो एसपी साहब थे, उनकी पूरी टीम, राजेश खजूरिया इंस्पेक्टर साहब, पूरी की पूरी सीबीआई की टीम जो इसमें लगी हुई थी, वो बधाई की पात्र है। बिल्कुल राम रहीम को हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए, उसको देखा हमने, जो है उसके चेहरे का हाव भाव जो है वो बिल्कुल चेहरा जो है वो ढला हुआ है और बाल सफ़ेद हो चुके हैं, दाढ़ी के भी। तो इस फैसला सुनने के बाद जिस तरीके से हम थोड़े इमोशनल थे, तो उसको थोड़ा झटका भी लगा। इसमें मिस्टर एम नारायणन, जिन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की इस केस की, और हमें इस केस को सक्सेसफुल, हमारे इस केस को सक्सेसफुल बनाने के लिए मिस्टर राम गोपाल, जो हमारे हेड ऑफ द ब्रांच हैं सीबीआई के, उन्होंने बड़ा साथ दिया। और हमारे डीएलए मिस्टर एसएस यादव, उन्होंने पूरी सपोर्ट की, उन्होंने पूरा साथ दिया इस केस को सक्सेसफुल बनाने में और आज का जो नतीजा है उसको लाने में। आज जो फैसला सुनाया गया है उसमें कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह, जो दो एक्यूज्ड हैं, उनको 302 और 120 बी आईपीसी इसके तहत सजा की गई है, गिल्टी होल्ड किया गया है। कृष्ण लाल और गुरमीत सिंह को 120 बी 302 के तहत गिल्टी होल्ड किया गया है। इसके अलावा निर्मल सिंह को सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट में गिल्टी होल्ड किया गया है और कृष्ण लाल को सेक्शन 29 ऑफ आर्म्स एक्ट में गिल्टी होल्ड किया गया। सजा क्वांटम के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने 17 तारीख फिक्स की है, क्योंकि कुछ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ स्टेट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंप्लीट करनी थी, इसलिए 17 तारीख उन्होंने फिक्स की। ये 17 तारीख से पहले आपको बता देंगे कहाँ पे कोर्ट होल्ड होगी, ऑनरेबल हाई कोर्ट में या जो भी और कहीं से भी ऑर्डर होगा कोर्ट को होल्ड करने का 17 तारीख को, वहाँ हम आपको बताएंगे। अभी तो सिर्फ उनको गिल्टी होल्ड किया, दोषी करार दिया गया है। उनका जब क्वांटम पे बहस होगी तो उनकी प्रोसीजर जो स्टेटमेंट होगी लीनियंसी की या जो भी है वो तब रिकॉर्ड की जाए।
इस हफ्ते केंद्र की मोदी सरकार ने एक वड्डा दा खेडिया। मोदी कैबिनेट ने आर्थिक तौर ते पछड़े जनरल वर्ग नाल संबंधित लोकां नूं नौकरी ते सिੱਖਿਆ विच राखवांकरण देण दा फैसला लिया। केंद्र सरकार मुताबक ये राखवांकरण मौजूदा रिजर्वेशन व्यवस्था नाल छेड़छाड़ कीते बगैर दित्ती जावेगी। मोदी सरकार ने आर्थिक तौर ते पछड़े जनरल वर्ग नूं सरकारी नौकरियां ते विद्या खेतर विच 10% राखवांकरण देण दा फैसला कीता। फिलहाल देश विच 49.5% राखवांकरण लागू है, जिस विच अनुसूचित जातियां लई 15%, अनुसूचित जनजातियां लई 7.5% ते ओबीसी लई 27% रिजर्वेशन शामिल है। सरकार वल्लों राखवेंकरण दी इस तब्दीली नूं लागू करन लई संविधान दे आर्टिकल 15 ते 16 नूं भी सोधिया जावेगा। संविधान दे इन्हां दोवां आर्टिकल्स विच सोध मगरों ही आर्थिक तौर ते पछड़े हुए जनरल वर्ग नूं 10% राखवेंकरण दा लाभ मिल सकेगा। पंजाब दी सियासत लई भी यह हफ्ता काफी अहम रहा। आम आदमी पार्टी दे ताकड़ मन्ने जांदे लीडर सुखपाल खैहरा ने आम आदमी पार्टी नूं अलविदा आख इस हफ्ते अपनी नवीं पार्टी पंजाबी एकता पार्टी दा गठन कर दिता। पार्टी दे गठन मौके उन्हां दे नाल 6 विधायक कंवर संधू, नाजर सिंह मानशाइया, पिरमल सिंह, जग्गा इसोवाल, जगदेव सिंह कमालू ते मास्टर बलदेव सिंह भी मौजूद रहे। नवीं पार्टी दे ऐलान मौके खैहरा ने लोकां नाल ਵੱਡੇ वादे कीते। उन्होंने कहा कि वह किसानों को डायरैक्ट सबसिडी देंगे, भ्रिष्टाचार नूं ठल पाउणगे, अफसरशाही नूं टारगेट किया जाएगा, लोकपाल बिल बनाउणगे ते बेदबी के दोषियों नूं सज़ा दवाई जाएगी। इस तों इलावा उन्होंने मौका प्रस्त पार्टियां कोलों पंजाब नूं आज़ाद करवाउण दा भी दावा किया। खैहरा ने कहा कि जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं उस नूं देखदिआं ते लोकां दीआं भावनावां नूं समझदिआं उन्हां नूं मुश्किल फैसला लैना पै रिहा है। नवीं पार्टी दीआं नीतियां दस्सण दी थां उन्हां पंजाब दे इतिहास की गल की। इस दे नाल ही उन्हां अकाली दल ते निशाने भी कसे। खैहरा ने अकालियां ते पंजाब अंदर नशा फैलाउण दे इल्जाम लगाए। उन्हां कहा कि अकाली दल दे 10 साल दे राज दौरान पंजाब नूं भारी नुकसान होया। अकाली दल ने किसानां ते खेत मजदूरां नूं करजाई कर दिता। उन्हां केंद्र दी मोदी सरकार नूं भी घेरिया। उन्हां कहा कि केंद्र ने पहाड़ी सूबिਆਂ नूं टैक्स विच छूट दित्ती पर पंजाब दीआं फैक्ट्रियां नूं कोई राहत नहीं दित्ती। उन्हां किसानां ते खेती दी मिसाल दिंदिआं सरकार ते कई इल्जाम लगाए। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਿਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ नहीं लागू करांगे, अगर नहीं लागू करांगे असी खुद लिख के अपने वालों लिख के चोण कमिशन ते इस देश के राष्ट्रपति नूं लिख के देंगे कि जे मैनीफेस्टो विच कीतियां वादे असी नहीं पूरे करांगे तो साडी पार्टी नूं तुसी डी-रैकगनाइज कर दिओ, साडी मानता जिहड़ी ओह रद्द कर दिओ तुसी। क्योंकि सियासतदानां ने मजाक बनाया होया गुटका साहब फड़ के 500 सफ़े दे 500 सफ़े 500 पॉइंट दे मैनीफेस्टो बना के लोगों को मूर्ख बनाते हैं, वोटां लेंदे ने, गांह जाते हैं, अपनियां जायदादां ते गड्डियां मोटरां ते घर कोठियां बनाते हैं, सिक्योरिटियां लैके घूमते हैं ते पंजाब ते देश के लोग जिहड़े विचारे उन्हां दे मूँह वाल देखते रहंदे ने, लभदे रहंदे ने कि कदों आऊगा कैप्टन साहब साडे पिंड च ते कदों करूगा अपने गुटके दी सौं जिहड़ी पूरी आ। इसलिए असीं ये अपने आप नूं सैल्फ अकाउंटेबल, असीं अपने आप नूं सैल्फ अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंटली अकाउंटेबल सारे भारत ते सारे पंजाब दे इलैक्टोरेट समेत ECI समेत राष्ट्रपति ते पार्लीमेंट नूं असीं अपने आप नूं अकाउंटेबल बना के तुरांगे। सुखपाल खैहरा वल्लों बनाई गई नवीं पार्टी पंजाबी एकता पार्टी ते आम आदमी पार्टी ने अपने निशाने लगाई रखे। विरोधी धिर दे लीडर हरपाल चीमा ने पंजाबी एकता पार्टी की तुलना छप्पड़ दे डड्डू नाल कर दित्ती। चीमा ने कहा कि जदों चोणां आउंदियां ने तां अजिहियां पार्टियां बनदियां रहिंदियां ने। जिस तरह मीह समय छप्पड़ विचों डड्डू बाहर आंदा है उस तरह सुखपाल खैहरा की पार्टी बाहर आई है, पर यह पार्टियां चोणां तो थोड़े समय बाद ही खत्म हो जांदियां ने। इस दे नाल ही चीमा ने खैहरा वल्लों नवीं पार्टी के ऐलान मौके बैंस भरावां की गैर मौजूदगी ते भी सवाल चुके। चीमा ने कहा कि जिस तरह एक म्यान विच दो तलवारां नहीं रह सकदियां, उस तरह बैंस ते खैहरा इकट्ठे नहीं रह सकते।
ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਡੁੱਡੂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੂਲਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਏਗਾ ਇਹ ਖੁਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜੱਥੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਜੱਥੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਚੌਕੀ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੜਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੜਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਆਰਮੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ sikhsevakarmy.com ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆ। sikhsevakarmy.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5000 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ब्रेक तो बाद स्वागत है। बेशक कैप्टन सारिਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਅਡੋਲ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਿਤੀ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਮੁਕਤਸਰ ਡੇਰਾ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਿਸਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਬੇਘਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 420 ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਡ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਫਰਾਡ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿਓ, ਅੰਡਰ ਜਾਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਆ 420 ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਟਨ ਅਗਰੀਮੈਂਟ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 420 ਦਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਕੋਰਟ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 2 ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਘਟੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 11 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਲਾਵਰ ਨੂੰ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
इस मौके ब्रह्मपुरा ने कहा कि राजदेव सिंह खालसा श्रोमणी अकाली दल टकसाली नूं बरनाला ते संगरूर विच मजबूत करनगे। टकसाली लीडर सेवा सिंह सेखवा ने कहा कि अकाली दल ते कांग्रेस नूं छड्ड के किसी भी पार्टी नाल ओ गठजोड़ करन लई तैयार ने। देखो इन्हां नाल तां सानूं कोई चंगा नहीं जी, और पर असीं फैसला कोई नहीं अजे कीता, असीं फैसला नहीं कीता, पर असीं ये समझे हैं कि ये बरनाले ते जिहड़ा संगरूर है इन्हां दो जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खास करके बरनाले ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋੜ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹਫਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਖਾਸਾ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਸਮੇਤ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਰਥ ਐਵੇਨਿਊ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਕੇ ਦੀ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਕੇ ਖਿਲਾਫ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਜਿੰਦਰ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੀਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਮਗਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਜੁੜੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। SGPC ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤਿੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਯਾਤਰੂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮਨ੍ਹਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਬਹਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।